क्योंकि तुहाडे जरिए ही साडे वर्गे लोगों की आवाज़ दुनिया भर में तुसीं पहुँचाउने। आई एम वेरी ग्रेटफुल। You all have been very, very kind to us, to all of us. In fact, you always stand by the people who are being victimized in the system. I salute the press of Chandigarh today, and in fact, the entire media of our state. मेरे नाल आज साढ़े सत्कारयोग आम आदमी पार्टी के MLAs आए ने. Although they don't need introduction, but still it's my duty on my immediate right. तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ बहुत लंबा अरसा इस फील्ड की सेवा कर चुके कंवर संधू जी MLA खरड़, मेरे इमीजिएट लैफ्ट ते सरदार नाजर सिंह जी MLA मानसा, जिहड़े कि जिन्हां ने अपना SC का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जॉब छड्ड के इलैक्शन लड़ के तो लोगों की सेवा करने को तरजीह दी है। मेरे सैकेंड टू संधू साहब सरदार जगदेव सिंह जी MLA मौड़, सरदार जगदेव सिंह कमालू, जिहड़े कि बहुत लंबे अरसे तो लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, इंकलूडिंग भारतीय किसान यूनियन की सेवा तो वक्-वक् जथेबंदियों में एक बहुत बेहतरीन रोल निभा के पंजाब की विधान सभा पहुँचे ने। मेरे इमीजिएट राइट ते कमालू साहब के नाल सरदार बलदेव सिंह जी MLA जैतो, जिहड़े कि टीचिंग प्रोफैशन चो अपना काम करके सेवा करके इस सूबे की ते साडी पार्टी के मैंबर चुने गए सी। मेरे इमीजिएट नाजर सिंह जी तो बाद मेरा छोटा वीर पिरमल सिंह खालसा, ये दो गुण ने, एक तो इन्हें बेरोज़गार लाइनमैनां की बहुत अगवाई की, इन्हां दी बदौलत अज 3000 के करीब बेरोज़गार लाइनमैनां नूं नौकरी मिली, जिहड़ा संघर्ष इन्हां ने विढ़िया सीगा। ते दूसरी इहदी थोड़ी जी पर्सनल तारीफ ही कर बनती आ, सब तो सादी शादी अगर किसी ने की पंजाब दे विच ते सरदार पिरमल सिंह खालसा ने की आ, सानू भी नहीं बुलाया। और वाहिगुरू करे कृपा सारिਆਂ ਤੇ पंजाब का जोड़ा एडा वड्डा खर्च हो रहा वा, अगर आप किते सारे इस पासे नूं लग जाइए तो आई थिंक आ जोड़ा बहुत वड्डा डेट फैक्टर आया है, उहदे विच कुछ ना कुछ जोड़ा घटौत लिआंदी जा सकती। आ मेरे सरदार जगतार सिंह जी हिस्सोवाल, जिन्हों प्यार नाल असीं जग्गा भी कहने आ, MLA रायकोट, बहुत बेबाक और अज दे युग विच अपने एक मित्रता ही निभाउण वाला ये मेरा दोस्त है। MLA भी साडा सत्कारयोग सरदार दलजीत सिंह जी सदरपुरा, ये वैसे अपने आप विच इन्होंने इलैक्शन भी लड़ी सी साडी फ्रॉम धर्मकोट, बहुत वोट पई, अपने आप विच एक बहुत वड्डे लैवल के उत्ते डेयरी फार्मर्स एसोसीएशन के प्रधान ने, इस फील्ड में बेतहाशा सेवा की है और इस वक्त साडी पार्टी के किसान विंग के इन्हों प्रधान थापिया गया पंजाब का। आने वाले समय दे विच थोड़ी देर बाद सरदार जय किशन सिंह जी रोड़ी MLA गढ़शंकर, क्योंकि वो थोड़ा लेट हो गए सी, उन्होंने करके असीं भी थोड़े लेट हो गए, वो आ रहे हैं। MLA गढ़शंकर बहुत वोकल, और बल्कि मैं गुरेज नहीं कर सकता कि ये सारे जिहड़े साडे MLAs ने शायद अज इस पोलीटिकल अज की मारामारी के युग विच इदां दे बेहतरीन MLA होणगे जिहड़े किसी दे नाल खड़ सकते हैं। इम्तिहान की घड़ी है ये, वड्डे वड्डे लीडर वड्डे वड्डे पार्टियां दे MLA मैं भजदे देखे ने, मेरा सलूट है इन्हों और सलाम है। और जो मैनूं ये कहणगे मैं अज इन्हां दी आवाज़ बन के तुहाडे नाल इत्थे तुहाडे दरम्यान गल करूँगा। आई होप कि जदों तुसीं सानूं गल तो बाद तुसीं साडी गल करोगे, मैं तुहानूं सब नूं ये बेनती करनी कि लेट इट गो पॉजिटिवली टुडे रादर दैन पुटिंग अस सर्टन क्वेश्चनस, क्योंकि असीं भोले हाँ, साडे मूँहों निकल जाना सब कुछ। असी जिहड़ी राजनीति साडे सारिਆਂ ने की है, ये सारे इत्थों करन वाले ने दिल तो, ये छात्र राजनीति वाले है ही नहीं गे। इन्हां तो आप जो मर्जी घटा सकते हैं, मेरे तो भी घटा सकते तुसीं, पर आई विल बी वेरी ग्रेटफुल जे तुसीं इसनूं अज थोड़ा जिहा रिस्ट्रेंट रखो। गुरप्रताप सिंह खुशहालपुर जय किशन सिंह रोड़ी के नाल आ रहे हैं, वो डेरा बाबा नानक तो गुरप्रताप सिंह खुशहालपुर इलैक्शन लड़े सी साडे, और इस वक्त उन्होंने किसान विंग का इंचार्ज बनाया गया। वो रोड़ी साहब के नाल छेती आन के इत्थे विराजमान होणगे। दो साडियां लेडीज़, बिकॉज पिछे जिहड़े मेरे खड़े मेरे छोटे वीर ने, ये साडी पार्टी के सारे वक्-वक् ऑटोमैटिकली दे जस्ट लर्नड एंड दे ड्रॉप्ड इन। जिहड़ियां साडे च दो औरतां आ रही ने, मैं उन्हां दा भी नाम लैना। एक साडी पार्टी नाल कोतोलक रखण वाली मिसिज अमृता गरेवाल, वो लेक्चरर रिटायर होए ने,
मैं जो कॉल दी कि किसानों की आत्म हत्या हो रही है, उन्होंने मैंने कॉल की कि मैं तुहाडे जिहड़े किसान तुसीं पेंशन लाउणी आ, पैसे देने, मैं 1 लाख रुपया देना चाहुंदी। मैं कहा आंटी जी तुसीं करदे की हो? कहंदे मैं पंजाब चों एक लेक्चरर रिटायर हुई हाँ। तो मैं कहा कहंदी मैं कहा तुहाडी पेंशन कितनी है? कहंदी 60 के 65,000 रुपया। मैं कहा तुसीं अपनी सारी पेंशन थोड़ो दे दोगे साडे काम वास्ते, ना दिओ, तुसीं 25,000 रुपया दे दो। 1 लाख रुपया दिता, फिर 50,000 रुपया कमालू साहब नूं दिता इन्हां दे हलके जाके, फिर 50,000 रुपया मेरे इलाके 'च 2 मुंडे डुੱਬ के मर गए ढिलवां 'च। इन्हां दी बेटी उत्थों हैगे आ, उत्थों USA तो कौन USA तो ने, उन्होंने फिर उन्हों की बेटी ने पैसे भेजे। सो अमृता गरेवाल जी एंड विदाउट माई इनविटेशन माइंड यू, अमरदीप कौर साडी जिहड़ी लेडीज़ विंग दी उन्होंने इंचार्ज बनाया गया, वो भी साडे आ रहे हैं। तो प्लस पिछे जिहड़े साडे सत्कारयोग पार्टी के कारकुन ने, ये उन्ने ही इंपॉर्टेंट है, ये उन्ने ही इंपॉर्टेंट है जिन्ने असीं इंपॉर्टेंट है। मेरी हर वॉलंटियर नूं मेरा सलूट है। जो कुछ अज उन्होंने साडे लई जज्बात दिखाते, मेरे को शब्द नहीं उन्होंने धन्नवाद करने वास्ते। मैनूं हुणे संधू साहब ने दस्सिया, कमालू साहब ने दस्सिया, मास्टर बलदेव सिंह जी ने दस्सिया कि साडी एक बहुत होनहार MLA रुपिंदर कौर रूबी बठिंडा रूरल, वो कहती कि मेरी जरूर हाज़री लवा देना। वो मोहाली पहुँच गए ने, वो साडे दरम्यान छेती पहुँच जाएंगे। मैं रुपिंदर कौर रूबी भोली आ, वो भी मैं उहदा जी आया स्वागत करदा, धन्नवाद करदा उहदा, और हर वक्त साडा साथ देने का उन्होंने काम किया। MLA हल्का उन्हों का है बठिंडा रूरल। सो मैं अपनी गल इत्थों हले फॉर द टाइम बीइंग समाप्त कर रहा वा। मैं तुहाडे नाल दोबारा गल करूँ, पर इन द मीन टाइम साडे एक्स स्पोक्स पर्सन आम आदमी लैजिस्लेचर विंग दे मैं संधू साहब नूं ये माइक देण जा रहा। थोड़ा जिहा प्लीज़ बेयर विद अस बिकॉज इट्स ए सिचुएशन वेयर वी नीड टू एक्सप्लेन आवर स्टैंड प्रॉपरली। इन्हां तो बाद सरदार नाजर सिंह जी मानशाहीआ, चंद शब्द कमालू साहब MLA मौड़, तो जे किसी होर भी MLA ने अपनी गल कहनी है जी सदके, उपरंत इसनूं वाइंड अप मैं करूँगा। काइंडली प्लीज़ बेयर विद अस फॉर अ लिटिल मोर टाइम। थैंक यू दोस्तों, एक बारी फिर तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ बहुत धन्नवाद। ਤੁਹਾਨੂੰ तकलीफ अज बहुत अहम मसले करके दिती है। जिवें तुहानूं पता ही आ कि इस वेले आम आदमी पार्टी एक बहुत वड्डे संकट चों लंघ रही है। असी थोड़े जे माफ़ करना जे असी भावुक ही हो जाइए, क्योंकि जिहड़े रस्ते ते असीं तुरे सी, ये कोई राजनीति करने वास्ते तुरे नहीं सीगे। और बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा वा कि कुछ डिवेलपमेंट्स इहो जिहियां होईयां जिहदे करके अज सानूं ये अज प्रैस कॉन्फ्रेंस करनी पई। मैनूं पता वा तुसीं भी इंतज़ार कर रहे सीगे भी असीं अपनी गल कहीए। ये कोई बहुती असीं खुशी नाल ये गल जिहड़ी अज सानूं प्रैस कॉन्फ्रेंस करनी पै रही है, खुशी नाल नहीं कर रहे। तुहानूं पता ही आ, कल एक अचनचेत अचानक एक अनाउंसमेंट की गई जिहदे बारे सानूं खदशा तो सी, कई दिनों तो असीं सुणदे भी आ रहे सी, पर असीं सारे मनण च नहीं आई भी इस तरह भी किवें हो सकदा वा भी किसी बंदे नूं अहुदे तो एकदम बिना किसी वार्निंग, बिना किसी नोटिस, बिना गल कीते उन्होंने बदल दिता जाए। और जिहड़ा कोई दूजियां पार्टियां जिन्हां दा असीं विरोध भी करते हैं, सख्त विरोध करते हैं, जिहड़ा वो भी प्रोसैस फॉलो करते हो भी असीं फॉलो ना करिए। सो इस मसले के उत्ते सानू प्रैस कॉन्फ्रेंस इस करके भी असीं कर रहे हैं क्योंकि जिहड़े साडे MLA साहबान 8 या 9 MLA साहबान इत्थे ने, इन्हां तो इलावा सारे स्टेट दे बाहर वास्ते पंजाबी, उन्हां सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ सानू करीब हज़ारां टैलीफोन कॉल आए, मैसेज आए। उन्होंने कहा भी असीं तुहाडा समर्थन करते हैं। एक पंजाब दे विच एक अफसर जिहड़ी है ना, वो सानू नज़र आ रही है। सो एक तो इन्हां दा असीं धन्नवाद सारिਆਂ दा करते हैं। ये जिहड़ी फीलिंग सानू साडे वॉलंटियर्स वालों, साडे साथियों वालों, कुलीग्स वालों सानू आई है, जिहड़ी सानू लगा कि साडा फर्ज बनता वा कि जिहड़ी साडी पार्टी की हाई कमांड है, साडे पार्टी के जिहड़े सीनियर साथी ने, साडे पार्टी के कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी, साडे मनीष सिसोदिया जी, उन्हां तक असीं आवाज़ जरूर पहुँचाइए। मैं ये भी दस देवां कि जयकिशन रोड़ी
ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਖੁਸ਼ਹਾਲਪੁਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਵਿੰਦਰ ਰੂਬੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਔਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 8 MLAs ਦੇ ਸਾਈਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਬਦਲ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਿੱਠੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਣਿਆ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਉਹ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਔਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਤੌਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLAs ਔਰ ਵਰਕਰ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਈਏ ਕਿ ਆਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ। ਆਹ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਵਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਲਕਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੱਲ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ MLAs ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਸਾਡੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਅਗਸਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਲਾਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਫਿਸ ਬੇਅਰਰਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ MLAs, ਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਬੇਅਰਰਸ, ਜ਼ੋਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹੋਰ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿੰਗਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾਈਆ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਰਡ ਕੁਲੀਗ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸੋ ਸੰਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਾਤਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾਈਆ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ MLAs ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਊ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ MLAs ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ 4 MLA ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਖੁਦ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ। ਬੀਬੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੱਟੋ ਜੀ ਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਵੀ ਸੁਣੀਏ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਟਰ ਆਲ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਨੇ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸੀ ਦੋਨੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ 10 ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 5 ਜ਼ੋਨ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ 5 MLAs ਨੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਫਰੇਮ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਬਟ ਹਜੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, 1-2 ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਇੰਚਾਰਜਸ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ LOP ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਜ਼ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਚੇਂਜ LOP ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ MLAs ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋਏਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਨ ਕੇਸ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ
ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਰਸਨਲੀ ਵਰਬਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਨੇ। ਬਟ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਲਓਪੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਐਲਓਪੀ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੋਲੀਗਸ ਦੀਆਂ, ਈਵਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਈਵਨ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਫੋਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੋਲੀਗਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਥੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵੀ ਮੰਨੋ, ਪਲੱਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹੋ, ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ, ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਰਦਰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੋਰਸ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਕਰੈਕਟਿਵ ਮੇਜਰਸ ਲਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟੇਪੁਰ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਐਲਓਪੀ ਨੂੰ ਸਡਨਲੀ ਵਿਦਆਊਟ ਸਪੈਸੀਫਾਈਂਗ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਵਾ ਇੱਕ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੀਡੀਆ ਸਾਥੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ, MLA ਹਲਕਾ ਮੌੜ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ MLA ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਪੈਸਾ ਵੰਡ ਕੇ, ਨਸ਼ੇ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿੱਤਦੇ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ 2-4 5-7 ਕਰੋੜ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 500-700 ਕਰੋੜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ, ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਆਉਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 5-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ।
ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਆਮ ਘਰ ਤੋਂ ਆ, ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣਾ। ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਰਾਏ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ LOP ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ MLA ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁਛ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਏ LOP ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਲਈ ਵੀ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ 15-16 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ LOP ਦਾ ਲੀਡਰ ਲਾਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਹਰ 2-2 3-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ LOP ਦਾ ਲੀਡਰ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ 3-4 ਨਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਜੇਕਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਹੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ। ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਫਿਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਲਾਤਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ MLA ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਥੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਕਈ ਘੱਟ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। LOP ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। MLA ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਵੇਂ ਜੇਕਰ ਖਹਿਰਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਚੱਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਨੇਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਹੋਰ ਲਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਤਾਂ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਡ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਕੌਣ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਡ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਗ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਯਾਰ,
ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਉਠਾਤਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯਾਰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਹਟਾਤਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਲਾਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਊਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਸ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਭਰਾਵੋ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰੋਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ LOP ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ MLAs ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ LOP ਹਟਾਤਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਲਾਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦਮ ਤਾਂ ਨਾ ਘੁੱਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਮਤਲਬ MLA ਬਣ ਗਏ। ਮੇਰੀ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਸਾਲ ਮੈਂ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਸੀ। 4 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁੱਦਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ 4 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, MLA ਬਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ MLA ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਇਹ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਕਾਊ ਮਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 16-17 MLA ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ 9 MLA ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ MLA ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੀ 10 MLA ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਮੈਂ ਬਦਲਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਤੁਮ ਬਦਲੋ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਗੈਰਤਮੰਦ, ਅਖਲਾਕੀ, ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ, ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਬੇਅਰਰਸ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ 9000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਜਾਪੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਐਂਡ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੁਲੀਗਸ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਲਏ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੀਇਟਰੇਟ ਇਨ ਟੂਡੇਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ which is full of sycophancy, which is full of money power, which is full of ਗੁੰਡਾਇਜ਼ਮ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਲਮੰਦ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਸਿਆਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਈਂਡ ਯੂ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸੀਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰਿਣੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਸੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਚਾਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਸੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਵਰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਰਸੇ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 6 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਕੁਦਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 6 ਦੇ 6 ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਆਸ਼ ਕਰਤੇ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਕੈਚਿੰਗ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, when I started fighting him tooth and nail, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਨ ਘੜਤ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰੇਮ ਕਰਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਮਾਈਂਡ ਯੂ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਏ ਸਮਾਲ ਕੇਸ। ਅਗਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੈਨ ਬੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਟੂ 20 ਇਅਰਸ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਮਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਣ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਫਰੰਟ ਖੋਲ੍ਹਤਾ, ਇਸਤੀਫਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਮੇਅਰਲੀ ਸਮਨਿੰਗ। all leaders of this country have been charge sheeted, summoned, even jailed। ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਇਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸਤੀਫਾ ਛੇਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 1 conspiracy against me। ਨੰਬਰ 2 ਆ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਆਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕੱਦ ਘਟਾਉਣਾ ਵਾ, ਕੱਟਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਇਸ ਦਾ ਕੱਦ, ਔਰ ਨਾਲ MLAs ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। that language I cannot use here because women folk are sitting here and there are women journalists in this gathering। abusive language against the MLAs, no action। ਆ ਹੁਣ 2020 ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਤੇ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਲੇ, ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ, 84 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਫੌਜੀ ਬੈਰਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅਖੌਤੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਮੈਂ ਗਿਣਾਏ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਖਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਜੰਪ ਦਾ ਗਨ ਕਰਕੇ, ਹਲੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਹਿਕੀਕਾਤ, ਤਸਦੀਕ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਨਥਿੰਗ। ਐਂਡ ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਐਕਸ਼ਨ। They were providing ਬਰੂਦ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਮਨਸੂਬੇ ਸਾਫ਼, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ, ਇੱਕ ਚੇਨ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਰੱਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂਗਾ, ਰੱਤਾ ਪਰ ਵੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਇਫ ਆਈ ਸੇ ਦੈਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਧਿਆਨ ਕਰੂਗਾ? ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਰਗਾੜੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਕੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਭਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਿਆ ਵਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਕੂਕ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ, ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੈ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਟੱਬਰਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ LOP ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ, 100 ਅਹੁਦੇ ਨਿਛਾਵਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ, 100 ਅਹੁਦੇ। I will, if given a chance again, I will carry on the same agenda for Punjab। ਜੋ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ, ਔਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, Unfortunately, this experiment has not worked, at least in the recent time, twice। Manpreet Badal gave up। Unfortunately, our party could not succeed। But for the first time, principal opposition party ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਹੈ। We may be little bit down and out, but we are still in Punjab and we will fight for Punjab। And I will, ਮੇਰੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕਰੀਏ,
ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਨੂੰ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹੀ ਬੱਸਾਂ, ਉਹੀ ਹੋਟਲ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ, ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ, ਉਹੀ ਡੀਜੀਪੀ। ਪੀਪਲ ਆਰ ਫੈਡ ਅਪ ਵਿਦ ਆਲ ਦਿਸ। ਦੀ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਰਡ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਸ ਥਰਡ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਆਈਟਮ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹਦੀ ਨੀਹਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਕੇ, ਤੇ 2019 ਤੇ 2022 ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗਸ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਣ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਿਆ ਰਾਤ ਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। So the only option for me to thank them is through the honorable media and the press out here in Chandigarh. I can reach out, otherwise I can reach out to 10 people on the phone, maybe 100 people on the phone, but I cannot reach out to everybody. So ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਵਕਤ ਹੌਸਲੇ ਹਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾ, ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਆ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ ਜੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਲਾ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੀਇਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਲੀਗਸ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਮੌੜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌੜ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੌੜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 4 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਭੈਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦੀ ਔਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹੁਮਾ ਕੇ ਮਾਝੇ ਚੋਂ, ਦੁਆਬੇ ਚੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਬਠਿੰਡਾ ਵੈਨਿਊ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਠਿੰਡੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਰੇਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗਾ ਬਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਆਈ ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਲੌਂਗ ਥਿੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ 2-3 ਸਕਿੰਟ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਵਾਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ। ਅਸੀਂ ਵਾਟ ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ ਸੇ ਵੀ ਹੈਵ ਸੈਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਢਾ ਲਓਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਛੋਟੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਸਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲਤ ਕਰੀਬ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਟਵਾਣਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਗਤਾਰ ਰਾਜਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਮੁੰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਹੁਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੇਵਜ੍ਹਾ 14 ਵਾਰ ਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ, 19 ਵਾਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਪੁਰ ਫੂਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ, ਸਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਜਗਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਸੋਹਣਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਫੱਤਣ ਵਾਲੇ ਜਗਦੀਪ ਕਿਹਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਯਾਰ? ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਆ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ, ਔਰ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗਾ ਗਿੱਦੜਵਾਹੇ ਤੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨਕ ਧਰਿਆ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਕ ਇਧਰ he was just now replaced as president of Faridkot merely because ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਤੀ ਯਾਰ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮੇਤ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਰੂਬੀ, ਮੋਸਟ ਓਨੈਸਟ ਪੀਪਲ, ਆਈ ਕੈਨ ਵਾਊਚ ਫॉर देयर ਓਨੈਸਟੀ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਚੱਲੇ ਸੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਦਰਪੁਰਾ, ਇਹ ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਦਰਪੁਰਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, 2 ਐਮਐਲਏਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਲਾਸਟ ਲਿਟਲ ਬਿਟ, ਮੇਰੀ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦ ਆ। ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਛੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਲੜਿਆ ਵਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ, ਆਈ ਵੈਂਟ ਦੇਅਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਤੇ ਔਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਅਗਰਾਈ ਦੇ। ਆਈ ਵਾਸ ਦ ਵਨ ਹੂ ਵੈਂਟ ਐਂਡ ਸੇਵਡ ਦੈਮ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਐਲਓਪੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਵਿਊ ਦੈਟ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਵਿਊ ਇਟ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੇ ਔਰ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਆਦਮੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, 2-2 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਲਏ ਰਾਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਰਾਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਬਿਖਰ ਰਹੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਖਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਸ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਵਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ, ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਵਰਡਿਕਟ ਲਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਦੀ ਪੀਪਲ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਦਿਸ ਪੰਜਾਬ। ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਦੈਟ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਲੀਗਸ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੱਲੀਏ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ। ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰਿਵਿਊ